So continuing with our chapter number 9. Topic is right to freedom. We have seen the first topic, right to equality. Now the second right of our citizenship is right to freedom. Right to freedom. The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom which are as under. अलग-अलग 6 પ્રકારના freedom આપણને આપે છે આપણું constitution. કયા છે? તો freedom of speech and expression. Okay, I can express my feeling for nation. Okay, I can speak whatever I want. Okay, એના મતલબ એમ નહીં કે ગમે તે બોલો. Okay, to assemble peacefully without arms. તમે ભેગા થઈ શકો, સંગઠન બનાવી શકો, પણ without weapons, without arms. Okay, હથિયાર લઈને ભેગા થાવ તો આતંકવાદી ગણાશો. એટલે you have a right to you are right or you are free to assemble without any arms, then to form association or unions, then to move freely throughout the territory of India. હું ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યાં જઈ શકું, હું ફ્રી છું ઇન્ડિયામાં ગમે ત્યાં જવા માટે. To reside and settle in any part of territory of India and to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ગમે તે વ્યવસાય કરી શકું, ગમે તે ધંધો કરી શકું ઇન્ડિયાની અંદર. ઓકે, now these rights are utmost important for the overall development of personality and expression of the Indian citizen, for harmonious working of democracy and a healthy lifestyle. આ બધા રાઇટ્સ શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? આપણે એક ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી બનાવવાનું છે. ઇન્ડિયાને કેવું કન્ટ્રી બનાવવાનું છે? ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી in which it is purely democratic country, means it is purely elected by the people, for the people and of the people. Okay, તો એવું કન્ટ્રી કે જેમાં પ્યોરલી પીપલ રાજ કરતા હોય, not any કોઈ પર્ટિક્યુલર પાર્ટી રાજ કરતી હોય, પણ એ પાર્ટી બનાવી છે કોને? પીપલ. એટલે so people also have the right to dissolve that party. બરાબર, આપણી પાસે જ રાઈટ છે. ઓકે, અને આપણી પાસે એટલો પાવર છે કે આપણે કોઈ પણ પાર્ટીને ડિસોલ્વ પણ કરી શકીએ if they are not working properly. Now, any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibly. Autonomously मतलब freely, individually freely. Okay, આપણે આ રાઇટ્સ આપણને આપેલા છે, પણ એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે એનો ગેરઉપયોગ કરીશું. બરાબર, મીન્સ કે આપણે કીધું કે you are free to gather anywhere. Okay, તમે ભેગા મળીને વાતચીત કરી શકો, પણ ભેગા મળીને કોઈ કોન્સ્પિરન્સી પ્લાન ન કરી શકો કે આપણે આ દેશને કેવી રીતે પતાવી દેશું, બરાબર, કે કેવી રીતે અહીંયા હુમલો કરશું. આવા બધા તમે જો કરતા હોય તો તમે ક્રિમિનલ ગણાવો. ઓકે, you can assemble without arms. ઓકે, peacefully assembly. Peaceful હોવી જોઈએ. એસેમ્બલી કેવી હોવી જોઈએ? Peaceful. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of the society. આપણે વાત કરીએ એમ, જો તમે સિક્યુરિટી, તમે સ્ટેટને સેન્સ થાય કે તમે જે ફ્રીલી તમે ક્યાંય ફરતા હોય, બરાબર, સપોઝ આઈ હેવ અ રાઇટ that I can freely roam anywhere in the country. Okay, પણ હું અલગ-અલગ સ્ટેટમાં જઈને ઇન્ડિયાની માટે સપોઝ આતંકવાદી ભેગા કરતો હોય, તો મારી કોન્સ્પિરન્સી કેવી છે? મારો આઈડિયા કેવો છે? ઇટ્સ હાર્મિંગ માય કન્ટ્રી. એટલે સ્ટેટ પાસે રાઈટ છે કે એ સમયે મારી ફ્રીડમ, રાઈટ ટુ ફ્રીલી રોમ, એ મારી છીનવી શકે અને મને કેપ્ચર કરીને જેલમાં પણ પૂરી શકે. બરાબર, સ્ટેટ પાસે ઓથોરિટી છે, સ્ટેટ પાસે પણ રાઈટ છે કે આપણી આ રાઈટ્સ છે જે ગમે ત્યારે છીનવી શકે if we are harming our country. Okay, this has been clearly mentioned in the constitution. It has been stated in the constitution how the rights are exercised. Okay, તો એની અંદર exercise means how the rights are practiced. constitution માં એ પણ લખેલું છે કે જો રાઇટ્સ નો કોઈ ભંગ કરે તો એના અગેન્સ્ટ સ્ટેટ કયા એક્શન લઈ શકે. ઓકે, અને એવું પણ લખેલું છે કે કયા સમયે કયા રાઇટ્સ ને સ્ટેટ જે છે એ છીનવી શકે. ઓકે, now Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally and through gesture, but that does not provide for exercising this right in unlimited and unrestrained manner. Indian citizen ને એક રાઇટ આપેલો છે, right to speech and express. I can એટલે પછી સ્પીચ જે છે ઓરલી પણ કહી શકો, એક્સપ્રેસ કરવું હોય તો ગેસ્ચરલી પણ કહી શકો. ઓકે, બોલતા નહોતા વિધાઉટ વિથ સાઇન્સ પણ એનું જે ફિલિંગ છે અથવા એને જે કેવું છે એ કહી શકે. દે આર ઓલ ફ્રી. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ગમે તે બોલી શકે. Okay, if we are roaming freely and we are speaking bad words in the society, then police have right to capture us and put us in a jail.
ઓકે, તો આવી રીતે તમે ગમે ત્યાં રખડી તમે ફ્રીલી રોમ કરી શકો, તમે બોલી શકો એવો રાઈટ છે, પણ ગમે તે ન બોલી શકો. યુ હેવ ટુ બી ઇન યોર લિમિટ્સ ઓનલી. ઓકે, certain necessary control and limitation have been stated in the constitution. એટલે ઘણા બધા કંટ્રોલ્સ કે કઈ જગ્યાએ રાઇટ્સ જે છે એને બ્લોક કરવા એ બધા આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન માં લખેલું છે. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of India, safety of the state and for amicable relation with the foreign nation. Amicable means friendly relation. ઘણીવાર સ્ટેટ ને એવી જરૂર પડે કે આપણે આપણા સ્ટેટ માટે કે આપણા કન્ટ્રી માટે આ વ્યક્તિ ડેન્જર છે કે આ વ્યક્તિના રાઇટ્સ છીનવા પડે એવું જો એને દેખાય તો એ છીનવી પણ શકે આપણા રાઇટ્સ. એના સામે આપણે કોર્ટમાં ફરિયાદ ના કરી શકીએ, બરાબર, કે આને મારા રાઇટ્સ ને કે હું ગલીમાં જતો હતો અને આડું બોલતો હતો એટલે મને પોલીસ પકડીને લઈ ગયા, તો ત્યારે હું પોલીસ સામે ફરિયાદ ન કરી શકું કે મારો રાઇટ ઓફ સ્પીચ છે, મારી પાસે રાઇટ ઓફ ફ્રીડમ છે જે મારી બે છીનવી લીધી. નો, you are not doing that properly. આપણે જે કોન્સ્ટિટ્યુશન ના દાયરામાં રહીને બધું કરવાનું, બહાર નીકળશું આપણે તો સ્ટેટ હેઝ ધ રાઇટ ટુ પુટ અસ ઇન અ જેલ. ઓકે, અથવા બીજી કોઈ પનિશમેન્ટ આપણને આપી શકે. Foreign nation, public management and public peace, compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. આ બધી અલગ અલગ સિચ્યુએશન્સ આપેલી છે. આવું તમે કઈ કરો ને તો તમને સ્ટેટ જે છે એ બ્લોક કરી શકે અથવા તમને કોઈ પણ પનિશ કરી શકે. ઓકે, અથવા એના રીઝન્સ આપેલા છે કે આના માટે થઈને સ્ટેટ ગમે તે કરી શકે. ઓકે, સેફટી માટે સ્ટેટ ગમે તે કરી શકે. contempt of court, defamation and provoking violence for the crime. defamation એટલે છે ને કોઈની ગુડ રેપ્યુટેશન હોય ને એને તમે બગાડવા જતા હોય ને તો પણ તમને સ્ટોપ કરી શકે. કોઈ સારો વ્યક્તિ છે, એના વિશે આપણે એની સારી એવી રેપ્યુટેશન છે સોસાયટીમાં, આપણે એના વિશે કંઈક ખરાબ બોલીને એની રેપ્યુટેશન આપણે બગાડવાની ટ્રાય કરી તો એ વ્યક્તિ આપણા પર કેસ કરી શકે. ઓકે, now it is the authority of the judiciary whether these many limitations are appropriate or inappropriate. The purpose behind the freedom of press. હવે આની અંદર એક બીજો પણ એડ કર્યો છે, ફ્રીડમ ઓફ પ્રેસ. બરાબર, પ્રેસ એક્ટ જે છે આની અંદર એડ કરી દીધો આપણે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ ની અંદર. સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન. પ્રેસ એટલે ખ્યાલ છે ને, મીડિયા પીપલ, બરાબર. એ લોકો આપણને ન્યૂઝ જે છે એની પાસે રાઈટ છે કે એ સાચા ન્યૂઝ બધાના ઘર ઘર સુધી પહોંચાડી શકે. એમાં ગવર્નમેન્ટ કે કોઈ એને સ્ટોપ ન કરી શકે. ઇફ ગવર્નમેન્ટ આર બ્લોકિંગ પીપલ ઓફ મીડિયા એટલે તો એમની સામે કેસ થઈ શકે. ઓકે, એટલે તમે જોયું છે ઘણી જગ્યાએ ક્રાઇમ થાય ને અહીંયા મીડિયા વાળા પહોંચી જાય ને પોલીસ વાળા ના રોકી શકે. એમ કે ને મીડિયામાંથી છે કે એનું કાર્ડ બતાવે એટલે એને અંદર જવા દે, બીકોઝ they have the right to show what is happening over there. ઓકે, ત્યાં શું કેસ બન્યો છે એના ન્યૂઝ જે છે સાચા ન્યૂઝ બધાના ઘર ઘર સુધી પહોંચે એના માટે થઈને એમની પાસે રાઈટ છે કે એ લોકો ત્યાં જઈને કેસમાં જોઈ શકે કે શું છે શું નહીં. ઓકે, the purpose behind the freedom of press through which ideas and opinions put forth for public welfare has not been separately mentioned. એટલે એ separately mention નથી કરેલું પણ આ રાઈટ ની અંદર જ મેન્શન કરેલું. કયા રાઈટ ની અંદર? રાઈટ ટુ સ્પીચ ઓર એક્સપ્રેસ. It can be included in the right to expression. It can be included in the right to expression. Okay. Now, the latest amendment of 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14. નવો જે રાઈટ આવ્યો, અમેન્ડમેન્ટ આવ્યો 2009 માં, એમાં શું કીધું? children between age of 6 to 14. આ ચિલ્ડ્રન ને રાઇટ્સ છે કે પોતે ફ્રી એજ્યુકેશન મેળવી શકે, કમ્પલસરી ફ્રી એજ્યુકેશન મેળવી શકે અંડર ધ એક્ટ ઓફ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન. બરાબર, એટલે ગવર્નમેન્ટે આરટી ની અંદર બધી પ્રાઇવેટ સેક્શન્સ ની અંદર ગવર્નમેન્ટ સ્કૂલમાં તો એજ્યુકેશન ફ્રી હોય જ છે, પણ ગવર્નમેન્ટે ઘણી બધી પ્રાઇવેટ સેક્શન્સ ને પણ આમાં એડ કરી દીધી અને એ બધાને કહી દીધું કે તમારે આટલી સીટ્સ જે છે આરટી ના સ્ટુડન્ટ માટે રિઝર્વ રાખવાની, એમની પાસેથી કોઈ ફી લેવામાં નહીં આવે. તો એવા છોકરાઓ જે ગરીબી રેખાની નીચે આવે છે અને એજ એમની 6 થી 14 વચ્ચેની હોય એ બધાની પાસે રાઈટ છે કે they can get a free education. Okay. If a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment
than the one prescribed by the law, cannot be given the punishment more than once, or cannot be given to the same convicted person. જો કોઈ person criminal ના હોય, convicted મતલબ દોષી, ઓકે, નિર્દોષ નો ઓપોઝિટ દોષી જે હોય ને, convicted. If any person is convicted for any crime, કોઈ એક વ્યક્તિને તમે પોલીસે પકડો એક ક્રાઇમ માટે, બરાબર, તો એ વ્યક્તિને ઈ ક્રાઇમની એક જ વાર સજા દેવાની, ઈ વ્યક્તિને એક ક્રાઇમની સજા એક જ વાર મળે, બરાબર. પછી બીજી વાર સેમ ટુ સેમ ક્રાઇમ થાય, સેમ ટુ સેમ ક્રાઇમ ક્યારે ન થાય, સિચ્યુએશન્સ બધી મેચ કરવી પડે. એક પિક્ચર હતું, આપણે વાત કરી હતી ક્લાસમાં, આના ઉપર એક મૂવી બનેલું છે, બરાબર, બહુ જૂનું પિક્ચર છે, અમિતાભ બચ્ચનનું. એમાં કેવું થાય છે, અમિતાભ બચ્ચનને પોલીસ કેપ્ચર કરીને એના ઉપર કેસ લગાડે છે કે એને છે ને એક વ્યક્તિનું મર્ડર કરી નાખ્યું. એકચ્યુઅલમાં એ વ્યક્તિ કોણ હતો, ગુંડો હોય, અને અમિતાભ બચ્ચન એટલે હીરો. ઓકે, તો હીરોએ ગુંડાનું મર્ડર કરી નાખ્યું, અને એકચ્યુઅલમાં મર્ડર નથી થયું હતું, એ વ્યક્તિ જીવતો જ હોય, પણ આ લોકો એવું સાબિત કરી દીધું કે એ મરી ગયો છે, એનું ડેથ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરી દીધી, અને કોર્ટમાં એવું સાબિત કર્યું કે એ મરી ગયો છે. એટલે અમિતાભ બચ્ચનને 14 વર્ષની જેલ થઈ ગઈ મર્ડરના કેસ. ઓકે, અમિતાભ બચ્ચન સપોઝ અમરીશ પુરી શાયદ ઈ જ હતો વિલનમાં. ઓકે, તો કે અમિતાભ બચ્ચને અમરીશ પુરીનું મર્ડર કરી નાખ્યું, એટલે એને કેસ થયો એની ઉપર, અને કેસ જે અમરીશ પુરીની સાઈડ વાળા વકીલ જીતી ગયા, અને એને સજા થઈ ગઈ 14 વર્ષ. ઓકે, હવે 14 વર્ષ પછી અમિતાભ બચ્ચન જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે જોવે છે કે ધ વિલન ઇઝ સ્ટીલ અલાઇવ, અને એના ફેમિલીને હેરાન કરે છે હજી, બરાબર. એટલે એ શું કરે છે, હવે અમિતાભ બચ્ચનને ખબર છે કે મને એક ક્રાઇમની સજા 2 વાર ન મળી શકે, બરાબર. એટલે એ શું કરે છે, કોર્ટમાં ફરીથી અમરીશ પુરીને લઈને જજની સામે મારે અને એમ કહે છે કે હવે તમે મને સજા દઈને બતાવો, બીકોઝ in our constitution it is written that any convicted person cannot be given punishment for the same crime second time. Okay, તો આમાં સેમ ક્રાઇમ થયું, અમિતાભ બચ્ચન અમરીશ પુરીનું મર્ડર કર્યું, એ ક્રાઇમ થયું, બરાબર. હવે એક સેમ ક્રાઇમ, તો તમે એમ કહેશો કે સર એક મર્ડર હોય કે 2 મર્ડર હોય, બીજી વાર મર્ડર કરે તો સજા તો મળવી જોઈએ ને, પણ આમાં બીજી વાર મર્ડર એને ઈ જ વ્યક્તિનું કર્યું છે જેને પહેલી સજા મળી, બરાબર. કોઈ દી આવું થાય નકર પોસિબલ થાય નો થાય, એક વ્યક્તિ 2 વાર કેવી રીતે મરી શકે, બરાબર. તો આને તો શું કર્યું કે એને ખબર હતી કે આનું તો ડેથ સર્ટિફિકેટ બની ગયું છે, મને હું એના માટે 14 વર્ષની સજા ભૂગતી ચૂક્યો, બરાબર. એટલે એ પાછો જજની સામે લઈને કોર્ટમાં લઈને એને ફરીથી મારે છે, અને હવે કહે છે કે હવે મેં આજે 14 વર્ષની સજા કરી ને આના માટે હતી ને હવે ફૂલફિલ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવે છે? એને એક જ સજા માટે એક જ ક્રાઇમ માટે એને 2 વાર સજા ક્યારે ના મળે. સેકન્ડ થિંગ કે એક સજા માટે જે સપોઝ આજે એક સજા માટે એક ડિસિઝન આવી ગયું, જજમેન્ટ આવી ગયું એક ક્રાઇમ માટે, માની લો કે કોઈ એક વ્યક્તિએ એક વ્યક્તિનું મર્ડર કર્યું, સિચ્યુએશન કંઈક અલગ હશે, ઓકે, અને એ સિચ્યુએશન્સ ને બધી જોઈને કે પ્રૂવ થઈ ગયું કે આ વ્યક્તિ ગુનેગાર છે અને સામેવાળો નિર્દોષ હતો, એને ક્રાઇમ કરી નાખ્યો, એને 14 વર્ષની સજા મળી ગઈ. ઓકે, હવે બીજી વાર જ્યારે સેમ ટુ સેમ ક્રાઇમ થાય ત્યારે ફરીથી જજમેન્ટ આખું તપાસવું ન પડે, પણ એમ કહી દેવાનું કે આ સિચ્યુએશન પહેલા થઈ ગયેલી છે, એમાં જે સજા મળી હતી એ જ સજા આ વ્યક્તિને દેવાની. ખ્યાલ આવે શું કહેવા માંગુ છું? કોઈ એક ક્રાઇમ માટે જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિને કોર્ટમાંથી જે સજા મળે છે, તો એવું સેમ ટુ સેમ સિચ્યુએશન વાળો ક્રાઇમ જો બીજી વાર આવે તો એ વ્યક્તિઓને પણ એ જ ટાઈપની સજા મળવી જોઈએ જે પહેલા ક્રાઇમ વાળાને મળી હતી એને. ઓકે, એટલે એકવાર જે જજમેન્ટ આવી ગયું એ પ્રમાણે એ જજમેન્ટ પછી લાઈફ ટાઈમ માટે ફોલો થતા હોય. ઓકે, એ ટાઈપની સિચ્યુએશન જો બીજી વાર આવે તો એવું જ જજમેન્ટ ત્યારે પણ દેવું પડે કોર્ટમાં. નકર શું થાય, અલગ કંઈક જજમેન્ટ આપે તો શું થાય, એમ ગણાય ને કે પેલું જજમેન્ટ તો ખોટું હશે ને, કે પેલા જજમેન્ટમાં જે સજા મળી હતી એ એપ્રોપ્રિએટ સજા ન ગણાય, એટલે એમનું જે પેલા જજમેન્ટની જે સજા હોય એ જ ટાઈપની સજા બીજી વાર પણ દેવી પડે, એ લખેલું જ હશે. અને એક વ્યક્તિને એક ક્રાઇમ માટેની સજા 2 વાર ક્યારેય ન મળે, હમણાં આપણે વાત કરીએ, બરાબર. No individual can be deprived of his life and liberty except by the procedure of law. No one can arrest without being told the ground for such arrest. આપણને સપોઝ કોઈને વ્યક્તિને, કોઈ બી વ્યક્તિને અગર પોલીસ આપણા ઘરે આવીને આપણને પકડી જવા, આપણને કેપ્ચર કરવા આવે, બરાબર, તો આપણને સપોઝ પોલીસ લઈ જતા હોય તો આપણે એને પૂછી શકીએ કે ઓન વોટ બેઝિસ યુ આર અરેસ્ટિંગ મી, બરાબર, કયા બેઝ ઉપર, કયા ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમે મને અરેસ્ટ કરો છો, વી કેન આસ્ક, આપણી પાસે રાઈટ છે.
ઓકે, એવું નહીં પોલીસ ચાલો ગાડી બેજો એટલે બેહી જવાનું, આપણે પૂછી શકીએ. ઓકે, યુ હેવ ધ રાઈટ. એના તમે પૂછો તો કોઈ તમને એમ ન કહે કે તમારી પાસે આ રાઈટ નથી બોલવાનો, કે તમે પૂછી ના શકો. ઓકે, ઘણા કન્ટ્રીમાં છે એટલે જ્યારે પોલીસ પકડે એટલે ડાયરેક્ટ કહે યુ હેવ રાઈટ ટુ રિમેન સાયલેન્ટ. જ્યારે પોલીસ કેસ ચાલતા હોય કે પોલીસ ઇન્વોલ્વ થાય ત્યારે એ રાઈટ એમનો છીનવી લે. આપણા કન્ટ્રીમાં એવું નથી, વી હેવ અ રાઈટ ટુ સ્પીક. બરાબર, ઘણા કન્ટ્રીમાં છે જ્યારે પોલીસ આવે ને એટલે સીધું તમે હોલિવૂડ મૂવીઝ જોયા હશે તો એમાં પોલીસ ડાયરેક્ટ ગન દેખાડીને એમ જ કે યુ હેવ રાઈટ ટુ રિમેન સાયલેન્ટ. મીન્સ રાઈટ નાઉ, હવે તારો રાઈટ એક આવી ગયો નવો, મેં તારી ઉપર કંઈક એક્શન લીધી, પોલીસ છું મેં તારી ઉપર કંઈક એક્શન લીધી, મીન્સ યુ હેવ અ રાઈટ ટુ રિમેન સાયલેન્ટ. કંઈ બોલતા નહીં, ચાલો એમ ના. બરાબર, એમાં પછી સામે બડબડાટી કરે તો બે ધોલ પડે. No one can be arrested without being told the ground for such arrest. If arrested, the person has the right to defend himself or herself by a lawyer of his or her choice. જો આપણને પોલીસ પકડીને લઈ ગયા હોય then we have a right to defend ourselves. બરાબર, મારા ડિફેન્ડ માટે હું મારો જે મને ઈચ્છા હોય કે મને જે લોયર ઉપર વિશ્વાસ હોય એ લોયરને હું રાખી શકું, એડવોકેટને રાખીને મારો કેસ લડી શકું. અને જો મારી પાસે સપોઝ કોઈ વ્યક્તિ ગરીબ હોય અને એની પાસે લોયરના પૈસા હોય તો ગવર્નમેન્ટ ઓલસો પ્રોવાઇડ ધેમ એડવોકેટ્સ ઓર લોયર એના કેસ લડવા માટે. An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. એટલે પોલીસ સપોઝ કોઈને પકડીને લઈ જાય તો એને કસ્ટડીમાં 24 કલાક રાખી શકે. બરાબર, 24 કલાકની અંદર એને ઈ વ્યક્તિ જે કોન્વિક્ટેડ વ્યક્તિ હોય એને ક્યાં રજૂ કરવો પડે? મેજિસ્ટ્રેટ સામે. અહીંયા જે જિલ્લાના કે જે બી મેજિસ્ટ્રેટ હોય, નિયરેસ્ટ મેજિસ્ટ્રેટ હોય એની સામે રજૂ કરવો પડે. સપોઝ આપણા ઘરે રેડ પડી, જુગાર રમતા હતા રેડ પડી, બરાબર, તો આપણને બધાને ઉપાડીને લઈ જાય તો 24 કલાકની અંદર આપણને મેજિસ્ટ્રેટ સામે રજૂ કરવા પડે. ઓકે, પછી મેજિસ્ટ્રેટ એમ કે હજી બીજા 3 દિવસ રાખો, વાંધો નહીં, એને જેલમાં રાખો 3 દિવસ અને બીજો કેસની તપાસ આગળ વધારો તો પછી રાખી શકાય. પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે કેપ્ચર કરીને લઈ ગયા હોય ત્યારે કસ્ટડી માટેનો ટાઈમ કેટલો હોય? ઓન્લી 24 અવર્સ. વિધિન 24 અવર્સ જો પોલીસ આપણને મેજિસ્ટ્રેટ સામે રજૂ ના કરે તો એ પોલીસે આપણને છોડી દેવા પડે. સમજાય છે? ઓકે, without the permission no individual can be kept in custody. એટલે મેજિસ્ટ્રેટની પરમિશન વિના કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કસ્ટડીમાં રાખી ન શકાય કોઈને પણ. As per the Prohibition Act, the person under arrest will not be applicable to the aforesaid matters. એટલે Prohibition Act એમ કહે છે કે આગળની જે સિચ્યુએશન કીધી ને આપણે, જે પર્સનને આપણે અરેસ્ટ કરી લીધો ને એની પાસે પછી રાઈટ ટુ ફ્રીડમ ને રાઈટ ટુ સ્પીક નથી. એકવાર અરેસ્ટ થઈ ગયો પછી રાઈટ ટુ ફ્રીડમ એના જે છે એ છીનવી જશે ને, નકર એમ કે મને માર બહાર રખડવું છે, મને શું કામ જેલમાં રાખો. ઓકે, એટલે એકવાર તમે અરેસ્ટ થઈ ગયા પછી તમારા ઓલા ઉપરના જે રાઇટ્સ છે આપણે બધા કીધા 6 રાઇટ્સ છે એને એપ્લિકેબલ લાગુ પડતા નથી. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ, પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન. If a state anticipates any criminal deed or activity from any person, then as a precautionary measure that person can be detained by the state under an Preventive Detention Act. Preventive Detention Act શું કહે છે કે અગર કોઈ સ્ટેટ, સપોઝ આઈ એમ ગવર્નમેન્ટ, ઓકે, મને એમ દેખાય છે કે રોજે આપણે શું ગવર્નમેન્ટ તો કન્ટિન્યુઅસલી પોલીસ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી સિટીમાં વોચ રાખતા છે ક્યાં શું ચાલી રહ્યું છે, ક્યાં ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી થતી નથી કે કઈ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીનો પ્લાન નથી બનતો, તો સ્ટેટ પાસે એવા રાઇટ છે અંડર પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન એક્ટ માં સ્ટેટ પાસે એવો રાઇટ છે જો એને ખાલી ભનક લાગે ને કે આ જગ્યાએ કંઈક કાળું કાં તો કંઈક દાલ પકાઈ રહી છે એ જગ્યાએ રેડ પાડીને પકડી શકે પછી ત્યારે એમને કોઈ રીઝન ન દેવો પડે. ઓકે, ઇફ સ્ટેટ ફીલ્સ કે આ જે છે એ સ્ટેટના અગેન્સ્ટ અથવા કંઈક પીપલને કે સોશિયલ વેલફેર સોસાયટીને કંઈક હાર્મ કરી શકે એવા બધા છે તો એને જઈને ડાયરેક્ટ કેપ્ચર કરી શકે. સ્ટેટ પાસે આ રાઇટ છે ત્યારે એ ન કહી શકે શું કામ પકડો છો શું છે નામને તેમને. હા, માગી શકો ઓન વોટ બેસિસ ઓફ ગ્રાઉન્ડ યુ આર કેપ્ચરિંગ અસ, તો એ કહી દે કે અમે તમારા ઉપર ડેન્જર સેન્સ કરી દે એટલે તમને અમે કેપ્ચર કરીશું. ઓકે, સો શું કહે છે? if the state anticipates મતલબ sense danger, okay, if the state sense danger any criminal deed or activity from any person, then as a precautionary measures, that person can be detained by the state under an Preventive Detention Act. પોલીસ ને એમ લાગે ને કે આ કંઈક જે વ્યક્તિ જઈ રહ્યો છે એ કંઈક બોમ્બ પ્લાન કરવા જાય છે કે બરાબર કંઈક ખતરો દેખાય તો એ વ્યક્તિને કેપ્ચર કરી શકે. ઓકે, અરેસ્ટ કરી શકે. સોરી. ઓકે,
Now the purpose of this act is not to punish a convict but to stop him from doing any criminal activity against state. એનો પર્પસ એવો નથી કે એને અરેસ્ટ કરીને પૂરી દે કસ્ટડીમાં, પણ એનો પર્પસ એવો છે કે ઈ જે ક્રાઇમ કરવા જઈ રહ્યો છે એને આપણે સ્ટોપ કરી શકીએ. ઓકે, એટલે એમ કે ને કે એક્ચ્યુઅલી ક્રિમિનલ ક્યારે ગણાય? ક્રાઇમ કર્યા પછી. પણ જે ક્રાઇમ કરવા જતો હોય ને ઈ ક્રિમિનલ નથી હજી, પણ ક્રાઇમ થઈ જાય પછી ઈ ક્રિમિનલ છે. એટલે સ્ટેટ પાસે એવા રાઈટ છે કે એવો કોઈ વ્યક્તિ જે ક્રાઇમ કરવા જઈ રહ્યો છે એને પણ ઈ સ્ટોપ કરી શકે વિધાઉટ એની લોસ. Okay, society or any individual. Under this act, a person can be detained not more than 3 months. આ એક્ટની હેઠળ જો કોઈને પકડી ગયા હોય પોલીસ તો એને 3 મહિના સુધી જેલમાં રાખી શકે. 3 મહિનાથી વધારે જેલમાં ન રાખી શકાય. Okay. Now, the detention or order can be cancelled based on the opinion of the judge of the Supreme Court or member of the advisory board, and the state can decide the terms of detention. ઓકે, અગર જજ એમ કે આ વ્યક્તિને હવે છોડી દો 3 મહિનાની અંદર, સપોઝ 1 મહિનામાં એમ થઈ જાય કે હવે એ વ્યક્તિ ખતરો નથી, તો જે કેસ હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો, તો એ વ્યક્તિને છોડવા માટે જો જજ પરમિશન આપે તો એને આપણે છોડી શકીએ. અધરવાઇઝ he will be kept under the custody till 3 months. ક્લિયર? આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ રાઇટ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોઇટેશન. એક્સપ્લોઇટેશન નો મતલબ શું થાય? શોષણ. એક્સપ્લોઇટેશન નો મતલબ શોષણ. ઓકે, કે સપોઝ એક્સપ્લોઇટેશન કયા ફોર્મમાં આવે? ઘણા બધા ફોર્મમાં આવે એક્સપ્લોઇટેશન. પીપલ નું એક્સપ્લોઇટેશન. મેઇન આપણે સોસાયટી પીસફુલ અને બ્રધરલીહુડ વાળી સોસાયટી બનાવી હોય તો એક્સપ્લોઇટેશન ને સ્ટોપ કરવું પડે. કોઈ ગુંડો આવીને, જનરલી આપણે બધા બોલિવૂડ મૂવીઝમાં એક જ સ્ટોરી હોય, ગુંડો હેરાન કરતો હોય ને હીરો બચાવે, બરાબર? તો હીરો જે છે હીરો એટલે કહેવાય છે કારણ કે એ કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે ચાલે છે, અને ગુંડો જે છે એ કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે નથી ચાલતો, બરાબર? કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જે રાઇટ્સ લખેલા છે એ બધા પબ્લિકના રાઇટ્સ છે જે છીનવી લે છે એની, અને રાઇટ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોઇટેશન એક રાઇટ આપેલો. ઓકે, તો મારી ઉપર કઈ શોષણ થતું હોય તો મારી પાસે હક છે કે હું એના ખિલાફ કોર્ટમાં જઈ શકું ઈઝીલી. ઓકે, સપોઝ ગુંડો કોઈને લૂંટતો હોય બધાની પાસેથી, બધાના ઘરે ઘરે, સપોઝ આપણી સોસાયટીમાં કોઈ ગુંડો હોય બધાને ઘરે ઘરે જઈને એમ કે લાવો રોજના 1000 રૂપિયા દેવાના, તો આપણું શોષણ થાય છે ને, ખોટી વાત છે. તો આપણે એના ખિલાફ એફઆઈઆર કરી શકીએ, આપણે એના ખિલાફ કોર્ટમાં જઈ શકીએ. ઓકે. Now, the main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hand of the other person, and exploitation-free society is established. Constitution નો main objective છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ પર જુલ્મ ન કરે. ઓકે, અને ઈ જે જુલ્મ કરતો હોય તો એને કેવી રીતે રોકવો અથવા કેવી રીતે બચાવવા, આપણા સિટીઝનને કેવી રીતે બચાવવા. ઓકે, એ જ પહેલાના જમાનામાં રાજા હતા એ શું કરતા હતા? બધા સિટીઝન જે એના હોય, પ્રજા હોય એની રક્ષા કરતા હતા ને. કોન્સ્ટિટ્યુશન નહોતું એની પાસે, પણ કામ તો એ જ કરતા હતા. તો આપણી પાસે અત્યારે રાજા નથી પણ કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, એટલે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે જોવાનું કે કેવી રીતે મારા પ્રજાની રક્ષા કરવી. ઓકે, મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ એનો એ છે કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ બીજા વ્યક્તિના પાસેથી એક્સપ્લોઇટ નથી થતા, કોઈ શોષણ નથી કરતું ને કોઈ વ્યક્તિ, બરાબર? ઘણી બધી રીતે એક્સપ્લોઇટેશન થાય, આપણે આગળ જોઈએ કઈ કઈ રીતે થાય. That is the objective of the Constitution. Through this right, human trafficking. Human trafficking મતલબ માણસોની લેતી દેતી. હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ માણસોની લેતી દેતી. એટલે શું કરે? સપોઝ હું અહીંથી નેપાળ જાઉં અને 2-3 એવા લાગતા હોય ને કે આ કામ કરે એવા છે ને બહુ બુદ્ધિ ઓછી હોય ગઈ, એટલે હું એમ કહું ચાલો હું તમને બધાને ઇન્ડિયા લઈ જાઉં ને અહીંયા નોકરી અપાવીશ સારી. ઓકે, એટલે શું કરી આપણે એના ફેમિલી વાળા એમ કે આ મારા છોકરાને લઈ જાવ ને, એટલે આપણે એને કે સારું 10,000 રૂપિયા છોકરો ખરીદી લો. પછી અહીંયા આવીને એને નોકરીએ લગાડે, અને નોકરી કેવી હોય? 2,000 રૂપિયાની નોકરી હોય મહિને, અને એને 2,000 રૂપિયા આપે અને પોતે 5,000 લેતો હોય. ઇન્ડિયાનો પીપલ હોય, ઇન્ડિયાની કંપનીને સપોઝ અહીંયા મોકલી દે ને, એમ કે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર એને મૂક્યો, પછી એવું શું કરે? એને 3,000 રૂપિયા કરે, પોતે 5,000 લેતો, એટલે 2,000 રૂપિયા પોતે ખાતો હોય દર મહિને. ઓકે, તો આવી રીતે હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ એટલે માણસોને વેચતા હોય, ખરીદીને બીજે વેચે. કોઈ નોલેજ ન હોય એટલે આવું કરે બધા, બરાબર? તો હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ એટલે એ એક ફોર્મ ઓફ થયું ને એક્સપ્લોઇટેશન. મારી પાસે જેટલું કામ કરાવે છે એટલું મને રિટર્ન મળતું નથી, પ્લસ મને દબાવીને રાખે છે કે ફરજિયાત કામ કરાવડાવે છે મારી પાસે. ઓકે, હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ. ડ્રજરી મીન્સ ડ્રગ્સ નો સપ્લાય કરવો, બરાબર? ડ્રગ્સ એવું જ કરે ને, પેલા થોડુંક ડ્રગ્સ આપે, પછી લત લગાડે, પછી ધીરે ધીરે એમ કે હવે આના આટલા રૂપિયા પછી વધારતા જ જાય, બરાબર? સો ઇટ્સ ઓલ શુડ બી સ્ટોપ્ડ ઇન અવર સોસાયટી. તો તે પીસફુલ સોસાયટી બને. આ બધું કાઢવું પડે. ડ્રજરી ધ્યાન છે. સ્લેવરી, બરાબર? મજૂરી કરાવે કોઈના પાસે, પરાણે મજૂરી કરાવે. ફોર્સ્ડ લેબર એટલે પરાણે કોઈને નોકરીએ રખાવે.
ઓકે, આર બેન્ડ, આ બધું કાઢવું પડશે, આર બેન્ડ. Now the violation of this right is a punishable offense. એટલે suppose if I am keeping anyone in my company by forced labor, બરાબર, એને કામ કરવું નથી મારે ત્યાં, પણ એને ફોર્સફુલી કે સપોઝ એને કોઈ બ્લેકમેલ કરીને હું મારા કંપનીમાં કામ કરાવડાવું છું, તો આઈ એમ એ કન્વિક્ટેડ પર્સન, મારી ઉપર ક્રિમિનલ એક્ટનો ચાર્જ લાગી શકે. ઓકે, અને એ વ્યક્તિ જે છે એ મારા ખિલાફ કોર્ટમાં જઈ શકે. ઓકે, તમે કોઈને ફોર્સફુલી લેબર ન કરાવી શકો કે તમે 14 વર્ષના નીચેનો કોઈ છોકરો એને કામે ન રાખી શકો. એને સપોઝ તમે કામે રાખો છો તો તમે ગુનેગાર છો. ઓકે, the violation of this right is a punishable offense. Illegal trade of children and women, આપણે હમણાં વાત કરીએ હ્યુમન ટ્રાફિકિંગમાં illegal trade of children and women, બરાબર, વુમન ટ્રેડિંગ પણ થાય. ઓકે, એક દેશમાંથી વુમન્સ ને ખરીદીને બીજા દેશમાં વેચી દે. ઓકે, ચિલ્ડ્રન નું પણ આવું થાય. ચિલ્ડ્રન ને પણ નાના નાના છોકરાઓ એમને ખરીદીને પછી શું કરાવે, એમની પાસે ભીખ મંગાવે અથવા કોઈ બી ફેક્ટરીઝમાં કામે લગાડી દે. ઓકે, forced labor or imposed slavery, work without pay, એટલે કામ કરાવે પણ કઈ પગાર ન આપે, and the old drudgery system has to be ended through this right. આ રાઈટ નો મેઇન એટલે કે રાઈટ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોઇટેશન નો મેઇન હેતુ શું છે, આ બધું સ્ટોપ કરવાનું. હ્યુમન ટ્રાફિકિંગ, ડ્રજરી, ફોર્સ લેબર, સ્લેવરી, આ બધું બંધ થાય ને એના માટે થઈને આ રાઈટ આપેલો છે, રાઈટ અગેન્સ્ટ એક્સપ્લોઇટેશન. કે લોકોને જાગૃત કરો કે જો તમારી પર કઈ અત્યાચાર થાય છે તો એના ખિલાફ તમે પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરો, અને જો કમ્પ્લેન કરશે તો આ બધા અત્યાચાર બંધ થશે ને. આપણે ઘરે ઘરે જઈને તો ચેક ન કરી શકીએ, પણ જેની પર થાય છે એને જાગૃત કરીને એમ તો કહી શકીએ ને કે જો તમારી પર આવા અત્યાચાર થતા હોય તો તમે પોલીસ કમ્પ્લેન કરો, જેથી કરીને આ બધી સિસ્ટમ જે છે, આવી ઇવિલ સિસ્ટમ્સ જે છે એ બધા આપણે સ્ટોપ કરી શકીએ અને એક પીસફુલ હાર્મની સોસાયટી બનાવી શકીએ. To take work from any person without paying them or paying them less than the minimum wages, forced or imposed labor is punishable act. આપણે કોઈને એવા વ્યક્તિને આપણા ફેક્ટરીમાં રાખી પગાર ઉપર અને બે વ્યક્તિને રાખ્યા છે, બંનેને કામ સરખું કરાવી દઈએ, પણ એકને પગાર બહુ વધારે આપી દે, એકને બહુ ઓછો આપી દે. ઓકે, જો વી આર ઇન પનિશેબલ એક્ટ, આપણે પનિશેબલ એક્ટના હેઠળ આપણને સજા મળી શકે, બરાબર, કારણ કે આપણે ઇક્વાલિટી બધા માટે રાખવાની કીધી છે, અને રાઈટ ટુ આપણે એને એક્સપ્લોઇટ કરી એમ પણ કહી શકાય, બીકોઝ હું એનું શોષણ કરું એમ કહી શકાય કે કામ આટલું બધું કરાવો અને પગાર આટલો આપો, એટલે શોષણ કર્યું કહેવાય ને. And any children under the age of 14 cannot be made to work in factory. 14 વર્ષના નીચેના છોકરાઓને ફેક્ટરીમાં કામ નહીં કરવાનું. ઓકે, જો તમે કોઈ 14 વર્ષના નીચેના છોકરાને ફેક્ટરીએ કામે રાખો છો તો તમારે ત્યાં સપોઝ કોઈ ઓફિશિયલ્સની રેડ પડે તો તમને પકડીને લઈ જાય, નાના છોકરાને કામે ન રખાય. ઓકે, ફેક્ટરી, માઇન્સ or any other dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. ઘરમાં પણ કામે ન રાખી શકે 14 વર્ષના નીચે. ઓકે, શું કામ ન રાખી શકી? કારણ કે 6 થી 4 વર્ષ 14 વર્ષના છોકરાની પાસે એક રાઈટ છે, રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન. જો તમે એને કામે લગાડશો ને તો એ ભણશે નહીં, તો તમે એનો આ રાઈટ છીનવી લો છો, રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન. ઓકે, અને પ્લસ એ તો ઓબ્વિયસ છે કે 14 યર્સના નીચેના છોકરાને કોઈ દિવસ કામે ન રખાય, કારણ કે કઈ જાનહાની થઈ શકે. ફેક્ટરીઝમાં તો મેચ્યોર પીપલ હોય, ફેક્ટરીઝમાં કોઈ સમજદાર હોય એ વ્યક્તિ કામ કરે તો વધારે સારું, મશીન્સ ઉપર કામ કરવાનું હોય, બરાબર. પ્લસ હવે તો એવું થઈ ગયું કે ઘરમાં પણ ન રાખી શકો, કચરા પોતા કરવાથી કોઈ નાની છોકરી કે કોઈને રાખી હોય કામ ઉપર તો એ પનિશેબલ એક્ટ છે. ઓકે, વી કેનોટ ડુ ધેટ. ઓકે, પાણી પી લેજો. Under the prohibition of child labor act, all these are punishable offense. એટલે તમે જો કોઈ છોકરાને કામ ઉપર રાખો છો તો you are under the prohibition of child labor act માં આવી જાવ. ઓકે, અને તમને પનિશમેન્ટ થઈ શકે. ઓકે, mandatory service can be sought from any person for the purpose of the public welfare of the state military service in any field, irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration. ઓકે, એનો મતલબ શું કહેવા માંગે છે કે ફરજિયાત તમારી પાસે સર્વિસ માંગી શકે, સ્ટેટ પાસે રાઈટ છે કે હું તમને ફરજિયાત મારે ત્યાં કામે લગાડી શકું. કેવી સિચ્યુએશનમાં? ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન, ગમે ત્યારે નહીં, ખાલી ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન. એક્ઝામ્પલ તરીકે કોરોનાનો કાળ આવ્યો, બરાબર, બહુ બધા લોકો મરવા લાગ્યા, બહુ બધા કેસીસ વધી ગયા, બરાબર, બહુ બધા પીપલની હેલ્થ બહુ બગડી ગઈ, તો બધા સ્ટેટ જે છે એ આ ડોક્ટર્સને ફરજિયાત 24 કલાક કામ કરાવતા, બરાબર ને.
એમને કહેતા તમે 24 કલાકની ડ્યુટી કરો, ઓકે, એમને રિન્યુમરેશન પણ ઓછું આપતા, તો ત્યારે ડોક્ટર એમના ખિલાફ ન જઈ શકે, કારણ કે સ્ટેટ પાસે રાઈટ છે કે ઇમરજન્સી કેસીસ આવે ત્યારે તમારી પાસે મેન્ડેટરી સર્વિસ માંગી શકે. એવું વોર ટાઈમે પણ થઈ શકે. સપોઝ ચાઇના વાળા ઇન્ડિયા ઉપર હુમલો કર્યો તો ઇન્ડિયામાં આપણને કહે કે તમે મિલિટરીમાં જોડાઓ, આપણી મિલિટરી મોટી કરો જેથી કરીને આપણે એમની સામે ડિફેન્સ કરી શકીએ, આપણા કન્ટ્રીને ડિફેન્ડ કરી શકીએ. ઓકે, તો ત્યારે તમને મહેનતાણું ન આપે, સામે વેજીસ ન આપે, તો તમે કેસ ન કરી શકો કે મને ગવર્નમેન્ટે પગાર ન આપ્યો, હું તો ગયો તો મદદ કરવા. બરાબર, તો ઈ જે સ્ટેટ પાસે રાઈટ છે. ઓકે, સો શું કહે છે, મેન્ડેટરી સર્વિસ કેન બી સોલ્ટ એટલે માંગવું. ઓકે, તમે ફરજિયાત તમારી પાસે સર્વિસ માંગી શકે. કોણ માંગી શકે? સ્ટેટ. કોની પાસે? ફ્રોમ એની પર્સન ફોર ધ પર્પસ ઓફ પબ્લિક વેલફેર. ઈ માંગે છે, શું કામ માંગે છે? આપણા જ હિત માટે, પબ્લિક વેલફેર માટે. ઓકે, ઓફ ધ સ્ટેટ મિલિટરી સર્વિસ ઇન એની ફિલ્ડ, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં. આપણે કીધું ડોક્ટરને પણ જવું પડે. ઓકે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ રિલિજન, જેન્ડર, કાસ્ટ ઓર ક્લાસ, વિથ ઓર વિધાઉટ રિમ્યુનરેશન. એટલે શું થાય? મહેનતાણું. એટલે તમને રિટર્નમાં કંઈ મળે નહીં તોય તમારે જવું પડે. તમારી પાસે માંગી શકે કે તમે લોકો જોડાઓ, આવો અને મદદ કરો. ઓકે, ક્લિયર? ત્યારે તમે એમ ન કહી શકો કે મારો રાઈટ મને એક્સપ્લોઇટ કરે છે, એમ ન કહી શકો ગવર્નમેન્ટ મને શોષણ કરે છે. ત્યારે શોષણ ન ગણાય, ત્યારે એની પાસે ગવર્નમેન્ટ પાસે હક છે, એ કરી શકે. ઓકે, ક્લિયર? આગળ પછી જઈશું. ઓકે.